नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का 2 दिना भारत दौरा संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा वालों 14वीं भारत जापान शिखर वार्ता में शिरकत। भारत ते जापान विचाले साइबर सुरक्षा, मूल ढांचा विकास, शहरी विकास और स्वच्छ ऊर्जा खेत्रों में 6 समझौते सहीबद्ध। मौजूदा माली वरे दौरान भारत का मक्की बरामद आंकड़ा 816.31 मिलियन अमरीकी डॉलर के नेड़े पुज्जा। भारतीय जनता पार्टी वालों उत्तराखंड में नवी सरकार के गठन लई सरगर्मियां तेज। अमित शाह वालों दिल्ली स्थित अपनी रिहाइश से पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा समेत सीनियर नेतावां नाल मीटिंग। देहरादून में भलके भाजपा की उत्तराखंड विधानकार पार्टी की मीटिंग होवेगी। भाजपा की मणिपुर विधानकार पार्टी वालों वीरेंद्र सिंह नूं नेता चुनिया गया। पंजाब के विधानकारां नाल वर्चुअल मीटिंग दौरान अरविंद केजरीवाल ने मुख मंत्री भगवंत मान वालों तय टीचिਆਂ नूं समय सिर अंदर पूरा करने लई आख्या। भगवंत मान की अगवाई वाली नवी पंजाब सरकार वालों विक्रम मजीठिया विरुद्ध नशा तस्करी मामले की जांच लई मुड़ विशेष जांच टीम का गठन। नवी जांच टीम की अगवाई दे IG गुरशरण सिंह संधू करनगे। 27 मार्च तो अमृतसर तो अहमदाबाद लई सीधी उड़ान शुरू होवेगी। ते भारत के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपीयनशिप के खिताबी मैच में अज विश्व के नंबर 1 खिडारी डेनमार्क के विक्टर एक्सलसेन नाल भिड़नगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का 2 दिना भारत दौरा अज संपन्न होया। प्रधानमंत्री वजों अहुदा संभालन मगरों अपनी पहली भारत फेरी दौरान अज जापान के प्रधानमंत्री ने नवी दिल्ली में 14वीं भारत जापान शिखर वार्ता में शिरकत की। इस शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा विचाले उसारू गलबात हुई और दोवें नेतावां वालों भारत और जापान विचाले आर्थिक और सभ्याचारक संबंधां नूं होर वधाउण ते विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा विचाले डेलीगेशन पद्धरी गलबात भी हुई, जिस दौरान खेतरी और दुवल्ले हितां दे विश्व मुद्दों ते विचार साझे किए गए तां जो हिंद प्रशांत खेतर विच शांति, स्थिरता और खुशहाली लई भाईवाली नूं होर अगे वधाया जा सके। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व अजे भी कोविड-19 और इस दे प्रभावां नाल जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी कारण आर्थिकता नूं लगी ढाह तो उभरन विच अजे भी मुश्किलां पेश आ रही ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समय सियासी घटनाक्रम नवीं चुनौतियां पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फूमियो किशिदा वालों भारत जापान आर्थिक फोरम नूं भी संबोधन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान कंपनियां नूं भारत विच स्थापित होने लई हर संभव मदद मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान विचाले संबंधां दा आधार बहुत मजबूत है और इस नाल दोवें मुल्कां नूं लाभ मिलेगा। जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जापानी प्रधानमंत्री के भारत दौरे दौरान भारत और जापान विचाले 6 समझौते सहीबद्ध हुए, जिन्हां विच साइबर सुरक्षा, मूल ढांचा विकास, शहरी विकास और स्वच्छ ऊर्जा संबंधी समझौते शामिल सन। मौजूदा माली वरे दौरान भारत का मक्की बरामद आंकड़ा 816.31 मिलियन अमरीकी डॉलर के नेड़े पहुंच गया है, जबकि पिछले वरे भारत वालों 634.85 मिलियन अमरीकी डॉलर की मक्की की बरामद की गई सी। साल 2019-20 दौरान भारत ने 142.8 मिलियन डॉलर की मक्की की बरामद की। इस तरह पिछले 3 सालों दौरान मक्की की बरामद में 6 गुना तो वध दा वाधा दर्ज किया गया है। कोविड-19 दी चुनौतियां दरमियान यह आंकड़ा एक वड्डी उपलब्धि मन्निया जा सकता है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਲਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 19 ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ AIG ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AIG ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ AIG ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਸ਼ਾਮ 7:10 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ 9:10 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪੁੱਜੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਰਾਤ 11:25 ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨਬੰਧੂ ਚਾਰਲਸ ਫਰੀਰ ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਖਗਪਤੀ ਪੋਤਰਾ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੰਦਰਬ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀਨਬੰਧੂ ਚਾਰਲਸ ਫਰੀਰ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 20 ਮਾਰਚ 1904 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਜਾਣੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਈਸਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਖਗਪਤੀ ਭੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 20 ਮਾਰਚ 1943 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁੱਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਖਗਪਤੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵਰੰਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਗਪਤੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ 1943 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਾਪੁੱਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਗਪਤੀ ਭੋਤਰਾ ਦੀ 20 ਮਾਰਚ 1943 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ 1858 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਧਰਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ 1858 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਨਮਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 1857 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਪੂਰੇ 90 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 3,27,000 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਟਰ ਐਕਸਲਸੈਨ ਨਾਲ ਭਿੜਨਗੇ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੀ ਜ਼ੀ ਜੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 21-13, 12-21, 21-19 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 38.2 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41.1 ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।